2024-25 आर्थिक वर्ष रे आमे जाजपुर ठारे दत्तात्रेय मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को कार्यक्रम करने को योजना करूँ 2025-26 सुधा फुलवाणी सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल एवं 2026-27 सुधा तालचेर पवित्र मोहन प्रधान मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को कार्यक्रम करा योजना रही। बाचस्पति महोदया जनसाधारण को केमोथेरापी ऑन्को सर्जरी रेडियोथेरापी एवं पालिएटिव केयर क्षेत्र में सेवा जोगे देवाई आगामी 5 वर्ष मध्य 1046 कोटी व्यय आम 11टी कर्कट रोग सेवा केन्द्र प्रतिष्ठा कर योजना करूँ। तेणु चलित वर्ष बजेट रे एथिपाई 211 कोटी टंका व्यय बरादर प्रस्ताव रही। राज्य सरकार 150 कोटी टंका व्यय अटकल रे नाइजर रे टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई रो सहभागितार एक साइक्लोट्रॉन यूनिट प्रतिष्ठा करेंगे। एथिपाई 2023-24 आर्थिक वर्ष रे प्रथम किस्ती बाबद 75 कोटी टंका प्रदान करा जायथिबा बेले चलित आर्थिक वर्ष अवशिष्ट 75 कोटी टंका प्रदान पाई एही बजेट रे प्रस्ताव रखा जायछि। बाचस्पति महोदय जाजपुर बालेश्वर बलांगीर पुरी कोरापुट मयूरभंज और तालचेर ठारे मेडिकल कॉलेज थिबा स्थान रे आम सरकार केंद्र सरकार प्रवर्तित योजना स्कीम फॉर ऑगमेंटिंग नर्सिंग एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग CON इन को-लोकेशन विथ मेडिकल कॉलेजेस अधीन 86 कोटी टंका व्यय अटकल 7टी नूतन नर्सिंग कॉलेज प्रतिष्ठा करने निष्पत्ति नहीं। एथिपाई 2024-25 बजेट रे 47 कोटी टंकार व्यय बरादर प्रस्ताव रही। नूतन नर्सिंग कॉलेज गुड़िकर प्रतिष्ठा हेले यह स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने सहित स्वास्थ्य क्षेत्र में जोग देवाई युववर्ग अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिवो। राज्य में डाक्तर घोर अभाव को दूर करने राज्यर विभिन्न स्वास्थ्यकारी स्वास्थ्य केन्द्र में लोक उन्नत स्वास्थ्य सेवा जोगे एवं योग्य स्वास्थ्यकर्मी नियुक्ति सुनिश्चित करने डाक्तर और आनुषंगिक स्वास्थ्यकर्मी मान व्यापक नियुक्ति अभियान आरंभ करा यही क्रम 2024-25 रे 3000 डाक्तर और स्वास्थ्यकर्मी को नियुक्ति दिया। जातीय स्वास्थ्य मिशन अधीन 2095 कोटी टंका एवं PM ABHIM योजना रे 338 कोटी टंका व्यय बरादर प्रस्ताव रखा जायछि। यह व्यतीत जातीय आयुष मिशन पई 20 कोटी टंका प्रदान करा जायछि। माननीय बाचस्पति महोदया स्वामी विवेकानंद भाषा रे शिक्षा हेउछि अंधारु आलोक अभिमुखे यात्रा। व्यक्तिर विकासर मूल भित्ति रूपे आम सरकार शिक्षा को गुरुत्व हृदयंगम करिसेंति। विभिन्न आह्वानर सम्मुखीन हवा और छात्र छात्री और शिक्षक मान भित्तिभूमि गुणवत्ता और सामग्रिक शिक्षण अभिज्ञतार उन्नति आने विभिन्न योजना प्रस्तुत करा जायछि। राज्यर गुणात्मक शिक्षा माध्यम सबु शक्तिर व्यापक विकास सुनिश्चित करने निमित्त शिक्षा क्षेत्र लगी 35,536 कोटी टंका चिन्हित करा जायछि। आम सरकार जातीय शिक्षा नीति NEP 2020 अनुजाई एक राज्य स्तरीय शिक्षा नीतिर विकास एवं प्रणयन को चूड़ांत रूप देवाई उत्सर्गीकृत राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमिटी गठन करा जाई निर्धारित समय सीमा मध्य संपूर्ण प्रस्तुति सह नीति निर्धारण प्रक्रिया आरंभ होब। 2024-25 आर्थिक वर्षरु PM श्री योजना को समग्र राज्य में कार्यकारी करने आम सरकार एक ऐतिहासिक निष्पत्ति नहीं। विद्यालय गुड़िक उत्कर्ष केन्द्र परिणत कर शिक्षा अनुकूल वातावरण और गुणात्मक शिक्षण कौशल उपलब्ध होब। यह सहित चलित शिक्षा वर्ष हाई स्कूल गुड़िक एक समन्वित आकांक्षी पाठ्यक्रम प्रचलन करा 2024-25 श्रेणी गुड़िक कंप्यूटर और मौलिक कोडिंग पाठ्यक्रम प्रचलन होगाकू जाउअछि। बाचस्पति महोदय गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा छात्र छात्री को परवर्ती स्तर शिक्षण निमंते गढ़ी तोले ग्रामीण और अर्धशहरांचल पिलामानंकु प्राथमिक स्तर में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने मु गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय नामक
ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗଦାନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଂଶ ବାବଦକୁ 2024-25 332 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରିବୁ। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେପରି ଅଧାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନ ଛାଡ଼ିବେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନିଂ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟସ୍ ଫର ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 3,791 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ପାଇଁ 714 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ଉଭୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଞ୍ଚାର ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ସାଇକେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଶିକ୍ଷା ମାନକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ 409 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମରୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା PM ପୋଷଣକୁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟରେ ଏଥି ନିମିତ୍ତ 997 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର ସାଧାରଣତଃ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଭଳି ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସମସ୍ୟାର କେତେକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ପୁନଶ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 8ମ ବା 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଏବଂ 9ମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବଜେଟ୍ ଆକଳନ 2024-25ରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 156 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ 1,170 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା PM ଉଷା ପ୍ରଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ସମାନତା ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 60-40 ଅନୁପାତରେ ପାଣ୍ଠି ସହାୟତାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିକାଶ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱୀକୃତି ସୂଚନା ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ବହୁ ବିଭାଗୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 155 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଅଛି। ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକାଡେମିକ୍ ପ୍ରଶାସନିକ ପାଠାଗାର ହଷ୍ଟେଲ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ତଥା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 2024-25 ବଜେଟରେ 325 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଆମ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଭାଷାର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ 26ଟି ଭାଷା ଗବେଷଣାଗାର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓ ଡକ୍ଟରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 30 ଜଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 100% ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିମିତ୍ତ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ 701 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲାପଟପ୍ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଦାବରୀଶ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 54 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଦକ୍ଷତା ସହ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଦ୍ୱୈତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦକୁ 60% ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି
1,583 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ 1,050 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ମୁଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ 1,315 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଜେଟ୍ ଅଧୀନରେ 1,210 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କ୍ରୀଡ଼ା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ୟୁନିଟି ମଲ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଡ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ନିୟୋଜିତ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦ, କଳା, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଓ ବିବିଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ PM ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରମ୍ପରିକ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଅନ୍ୟତମ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାତ୍ମକ ରୂପରେଖ, ରଙ୍ଗ ସଂଯୋଜନ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାରିଗରୀ, ଉତ୍କର୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବୁଣାକାରଙ୍କର ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହସ୍ତତନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 2023-24ରେ 219 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ଥିବାବେଳେ 2024-25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହାକୁ 262 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ବୁଣାକାର ଓ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ ବୁଣାକାର ଓ କାରିଗର ସହାୟତା ଯୋଜନା ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଏବଂ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣାକାର ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ମୁଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 3ଟି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ହବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି, ଯଦ୍ୱାରା 51,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିହିତ ଥିବା ସମ୍ଭାବନା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବଳ ଯେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ଆମେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବୁ। ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ବଜେଟ୍ ଆକଳନ 800 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ବେଳାଭୂମି ଏବଂ କଳା ଓ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ବିକାଶର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ 445 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ 279 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ମହାନଦୀ ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ କଟକର ମହାନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୁଜରାଟର ସାବରମତୀ ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁରୂପ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିଣତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମହାନଦୀର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ନଦୀକୂଳର ପାର୍କ, ଚଲାପଥ, ଜିମ୍, ମୁକ୍ତାକାଶ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ସ୍ନାନଘାଟ ଆଦି ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୁଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ମୁଁ ଗୃହକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଏବଂ ଏହାର ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ସରକାରଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ଏହା କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅତୀତରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି। ଆମ ସରକାର
समस्त सरकारी कार्यालय ओडिया भाषार बहुल व्यवहार पर प्रतिश्रुतिबद्ध। एणु ओडिया अस्मितार प्रचार और प्रसार पर 200 कोटी टंकार एक कर्पस पांठी गठन करने प्रस्ताव अच्छी। ओडिया अस्मितार पुनरुद्धार एवं ओडिशार कला साहित्य संस्कृति और साहित्य को प्रोत्साहित करने विभिन्न पदक्षेप मान ग्रहण करा जिवो, यथा ओडिया अस्मिता भवन निर्माण, ओडिया अनुवाद एकाडेमी प्रतिष्ठा, तालपत्र पांडुलिपि पाई एक विश्वस्तरीय संग्रहालय प्रतिष्ठा, पाइक विद्रोह स्मारक निर्माण, बालीजात्रा को अंतर्जातीय मान्यता प्रदान, कलाकार गौरव निधि योजना प्रस्तुतिकरण, ओडिशा संगीत और नृत्य प्रशिक्षण पर आर्थिक सहायता, जातीय और अंतर्जातीय स्तर विश्वविद्यालय ओडिया चेयर प्रतिष्ठा, जिला स्तरीय ई पाठागार प्रतिष्ठा, सांस्कृतिक दल परिचालना व्यवस्था रे उन्नति। बाचस्पति महोदया, सांस्कृतिक विविधता पर ओडिशा सारा विश्व में परिचित। ओडिशार कला और संस्कृतिर प्रचार तथा समृद्धि आमे सर्वदा प्रयास जारी रखिबु। ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृतिर प्रचार प्रसार 2024-25 आर्थिक वर्ष में 420 कोटी टंकार व्यय बराद प्रस्ताव रही। महाप्रभु श्री जगन्नाथ हेउछंती ओडिया संस्कृतिर प्राण केन्द्र। एणु जगन्नाथ संस्कृतिर प्रचार और प्रसार पर मु 500 कोटी टंकार एक कर्पस पांठीर प्रस्ताव देउछि। एतद व्यतीत घटगाँ स्थित मां तारिणी पीठ में पारिपार्श्विक उन्नयन पर 50 कोटी टंका व्यय बरादर प्रस्ताव रखुछि। ओडिया भाषा एवं साहित्यर प्रचार प्रसार को त्वरान्वित करने मुख्यमंत्री ओडिया भाषा वृत्ति चलित आर्थिक वर्ष कार्यकारी हेब, जहाँ अधीन अधिक संख्यक हिताधिकारी को वर्धित परिमाण राशि जोगाई दियाजिवो। यह व्यतीत हेरिटेज विकास योजना माध्यम 100 वर्षर ऊर्ध्व पुरातन 45 विद्यालय गुड़िकर सांस्कृतिक ऐतिह्य को बंचाई रखिया आवश्यक पदक्षेप नियाजिवो। ओडिया भाषार प्रसार पर आईन पाठ्यक्रम, वैषयिक विद्या और भेषज पाठ्यक्रम गुड़िक ओडिया भाषा रे शिक्षादान कराजिवो। एथिसह दक्षता वृद्धि एवं नियुक्ति सुजोग सृष्टि समस्त महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय कैरियर काउंसिलिंग एवं प्लेसमेंट सेंटर प्रतिष्ठा कराजिवो। सत्यवादितारे थिबा ओडिया विश्वविद्यालय द्वितीय पर्याय भित्तिभूमि विकास पर 50 कोटी टंकार प्रस्ताव दिया जायछि। लोकंक पई सरकार, आम सरकार लोकंक सरकार। यह एक उत्तरदायी और नागरिक केन्द्रिक व्यवस्था सर्वाधिक प्राथमिकता दे थाए। दीर्घ दिन व्यवधान पर आमे नियमित अभियोग शुणाणी और सेगुड़िकर समाधान पर जुलाई 1 पदक्षेप ग्रहण करिछु। जनशुणाणी पोर्टाल रे पंजीकृत हेउतबा जनसाधारण अभियोग उपर आमे ध्यान दउछु। यह सरकार को लोकंक पाखरे पहुंचाइबारे सहायक होइछि, जहा द्वारा सरकार और साधारण जनता मध्य थिबा दूरता ह्रास पाइछि। सुशासन माध्यम जनसेवा जोगाइबा आमर प्राथमिक दायित्व। विभिन्न सरकारी योजना और कार्यक्रम सूचना प्रसार एवं जनसचेतनता वृद्धि आमे प्रगति प्रवाह शीर्षक एक पत्रिका प्रकाश करने को योजना मध्य रखिछु। बाचस्पति महोदया, खाली पड़ी 1.5 लाख मूल सरकारी पदवी को आगामी 30 मिनिट पर्यंत वृद्धि करागला। बाचस्पति महोदया, खाली पड़ी 1.5 लाख मूल सरकारी पदवी को आगामी 5 वर्ष मध्य निरपेक्ष और स्वच्छतार सहित पूरण करने व्यापक नियुक्ति अभियान हाथ को नियाजिवो। एथिमध्यरु प्रथम 2 वर्ष 65,000 पदवी पूरण कराजिवो। आईन श्रृंखला बजाय रखिबा एवं राज्य में सामग्रिक अभिवृद्धि और विकास निमंते अनुकूल वातावरण सृष्टि करने 8,994 कोटी टंकार प्रस्ताव दिया जायछि, जहाँकि पूर्व वर्षर बजेट आवंटन तुलन में प्राय 23% अधिक। अदालतर अण आवासिक
ଏବଂ ଆବାସିକ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 406 କୋଟି ଟଙ୍କା, ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ 220 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ପାଇଁ 56 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଛି। ପୋଲିସ ସଂଗଠନର ଉନ୍ନତି, ସେମାନଙ୍କର ଆବାସିକ ଏବଂ ଅଣଆବାସିକ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 310 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆପଦକାଳୀନ ପ୍ରଶମନ ସହାୟତା ପଦ୍ଧତି ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଡାଏଲ୍ 112ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ 118 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାଗାରର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଅଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନର କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ତ୍ୱରିତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 1769 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଆବାସିକ ଏବଂ ଅଣଆବାସିକ କୋଠାବାଡ଼ି, ଦସ୍ତାବେଜର ଡିଜିଟାଇଜେସନ ଏବଂ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରେ ଅଟଳ ଅଛୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା, କେବିକେ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପାଇଁ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା, ବିଧାୟକ ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ 481 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ୟା ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ରୂପାନ୍ତରଣ ଓ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ସେତୁ ପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ବିକାଶ ଯୋଜନା ପାଇଁ 29 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ମରୁଡ଼ି ଆମ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ 3900 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି ଅଧୀନରେ 2477 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି ଅଧୀନରେ 1423 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ନୂତନ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ସାଧାରଣ ଜନତା, ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କର ମତାମତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଉ। ଆମେ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସଫଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର। ଆମ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସଂସ୍କାର, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରଣ। ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଏହା ସରକାରୀ ରାଜକୋଷର ସଠିକ ବିନିଯୋଗରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଆମେ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା CSS କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ SNSPARSH ମଡେଲ ନାମକ ବିକଳ୍ପ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଛୁ। ଏହି ମଡେଲ ଆପଣାଇବାରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ। PFMS ଆମ ରାଜ୍ୟର IFMS ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଇ-କୁବେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଜଷ୍ଟ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଅଛି। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଅଂଶଧନ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏବେ 5ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା CSS ଏବଂ SNSPARS ମଡେଲ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଗ୍ରାମୀଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମିଶନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ଜଳୀୟ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଯୋଜନା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା,
आमे आईएफएमएस रे जस्ट इन टाइम फंडिंग सिस्टम जीआईटीएफएस कार्यकारी करिछु। जीआईटीएफएस रो उद्देश्य होउछि हिताधिकारी मानक बैंक अकाउंट को राज्य सरकारंकर तहबिल रु सठिक समय अर्थ प्रदान सुनिश्चित करवा। एणिकी सरकारी तहबिल रु सीधासलख हिताधिकारी बैंक अकाउंट को टंका हस्तांतर करा जिवो, जहा फल योजना कार्यकारी करुवा संस्था तांको बैंक अकाउंट रे पांठी गच्छित रखिबार आवश्यकता रहिबो नाही। एही व्यवस्था द्वारा कार्यनिर्वाही संस्था गुड़िक एक स्वयं चालित प्लाटफर्म माध्यम ई पेमेंट अनुरोध दाखल करिपारिबे एवं निरविच्छिन्न पांठी वितरण संभव हबो। जेहेतु हिताधिकारी अकाउंट को सीधासलख अर्थ हस्तांतर करा जिवो, कार्यनिर्वाही संस्था गुड़िक द्वारा यूसी दाखल करिवार आउ आवश्यकता रहिबो नाही। एही नूतन व्यवस्था द्वारा सरकारी अकाउंट रो चूड़ांत हिताधिकारी निकट को सरकारी टंका स्थानांतर करिबारे अधिक स्वच्छता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने संभव हो। बाचस्पति महोदय, विगत दशंधि रे आमर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दूरदर्शी नेतृत्व रे देश आज विकास अनेक माइलखुंट अतिक्रम कर सारी। देश में उत्कृष्ट जनसेवा प्रदान एवं उच्चाकांक्षी विकास पाई से लक्ष्य धार्य कर सुदृढ़ व्यक्तित्व और सक्रिय नेतृत्व आमको 2047 सुधा अमृत काल मध्य विकसित ओडिशा को स्वप्न को साकार करने को प्रेरणा जोगाई। मु आशा करुछि जे एही बजेट आम मातृभूमि अभिशांत सेवा और लोकंकर आशा आकांक्षा पूरण करिबारे आमर प्रतिबद्धतार एक सफल प्रतिफलन हब। बाचस्पति महोदय, आगामी दिन में ओडिशा अग्रगति करने सह विकसित भारत गठन में एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिवो। आसंतु आज यही बजेट अभिभाषण में दर्शा जाइथिबा 10टी स्तंभर सफल रूपायन पाई आमे मिलित भावे कठिन परिश्रम करिबा। मु ओडिशावासी को पूर्ण और अकुंठ चित्तरे समर्थन और सहयोग करिबा पाई विनम्र अनुरोध करुअछि। एही परिप्रेक्षी रे मु कवि गोदावरीश महापात्रଙ୍କ दुर्गम यात्री कवितार एक कालजयी पंक्ति उद्धार करुछि। एभଳି आसिब गुरु परीक्षा, एभଳି हसिब रवि, दूर काल कोले देखुछि एबे मु सिंहभूमिर छवि। शिखी मनाईर दल उठिबे लुचिबे, उज्जवल हेब मो जननी उत्कल। यही पवित्र गृहरे अनुमोदन पाई मु 2024-25 बजेट आकलन को उपस्थापना करुअछि। वंदे उत्कल जननी, जय हिंद। बजेट उपस्थापित है।